Morning students, today we are going to learn about the properties of multiplication of integers. In the previous class we saw about the product of two integers. Now we are going to learn about the properties of multiplication of integers. There are several properties, namely closure, commutative, associative, identity and distributive properties. What does closure property reveal? It is nothing but the product of any two integers is always an integer. ரெண்டு இன்டீஜர்ஸை நீ மல்டிப்ளை பண்ணி வர இன்டீஜரும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர நம்பரும் ஒரு இன்டீஜராக தான் இருக்கும். அதுதான் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ மல்டிப்ளை பண்ணி பாரு 4 into -9 ப்ராடக்ட் ரூல். யூ ஷுட் ரிமெம்பர் த ப்ராடக்ட் ரூல். போன கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்தேன். Positive number with a negative number, you will get a negative number. When you multiply a positive number with a negative number, you get a negative number. Plus into minus, minus 4 9s are 36, hence we get minus 36. Minus 36 is also an integer. Therefore, for any two integers a and b, a into b, product of a and b is also an integer. Therefore, closure property is true under multiplication of integers. Next comes the commutative property. Changing the order of multiplication does not change the value of the product. நீ ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது ஃபஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரையும் மாற்றி போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும். அதுதான் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. பாரு 4 into -9. First you multiply the sign, plus into minus, minus 4 9s are 36. Now you change the numbers, -9 into 4, that is also minus 36. Therefore, for any two integers a and b, a into b is equal to b into a. சிம்பிளாக சொல்ல போனால் 2 3s are என்னது 6. ரெண்டையும் மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 6 தான் வரும். 3 2s are மூணையும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 6 தான் வரும். therefore multiplication of integers are commutative. ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம், க்ளோஷர், கம்யூட்டேட்டிவ். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதுக்கு முதல்ல இதை செக் பண்ணி பாரு. மூணு இன்டீஜர்ஸ் எடுத்துக்கோ. -2 into -1 into -3. -1ம் -3யும் ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்காங்க. போர்டம்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன்னா ப்ராக்கெட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறணும். அப்போ -1 into -3, minus into minus plus 1 into 3 3. 3 with -2, when you multiply -2 and 3 you will get -6. Likewise -2 into -1 into -3. முதல்ல -2 -1 மல்டிப்ளை பண்ணும். minus into minus plus 2 3s are, so 2 1s are 2 into -3, that is equal to -6. Associative property is true for multiplication of integers. For any three integers a and b, a cross b, a into b into c is equal to a into b into c. Next comes the identity property. When one is multiplied with any integer, it leaves the integer unaltered. ஒன்றை வச்சு எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே நம்பர் தான் கிடைக்கும். 1 2s are 2. 1 into -4 is equal to -4. Therefore 1 is called the multiplicative identity. எப்படி additive identity 0 நம்ம பார்த்தோமோ அதே 1 is equal to 1 into a is equal to a. ஒன்றை கொண்டு எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உனக்கு கிடைக்கிறது என்னது தான் a. Next, distributive property. Consider -2 into 4 plus 5. Bottom's rule படி நம்ம முதல்ல ப்ராக்கெட்டை தான் ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ 4ஐயும் 5ஐயும் ஆட் பண்ணணும். 4 plus 5 is equal to 9. When you multiply -2 with 9, you get -18. Here -2 into 4 plus -2 into 5. முதல்ல இந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணு. -2ஐயும் 4ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் -8. -2ஐயும் 5ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் -10. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தேன்னா -18. Therefore we conclude that these twos are equal. Distributive property of multiplication over addition is true for any integer. For any three integers a, b, c, a into b plus c equal to a into b plus a into c. இதுதான் distributive property. இப்போ இதில் உள்ள examples கவனிங்க. Prove that -7 into 8 is an integer. Mention the property.
முதல்ல இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ரெண்டு இன்டிஜரை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு we have to multiply the sign. Minus into plus is equal to minus. 8 sevens are 56. You get minus 56. What do you know about by this number? Is it a natural number or a integer? Minus 56 is an integer. Therefore, when you multiply these two numbers, you get an integer. Mention the property. ரெண்டு நம்பரை ரெண்டு இன்டிஜரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு இன்டிஜர் கிடச்சிதுன்னா அது என்னது? க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ தான் படித்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மென்ஷன் த ப்ராப்பர்ட்டி கேட்டிருக்காங்க. இது க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆர் minus 42 into minus 7 and minus 7 into minus 42 equal. mention the property. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண பார்த்தாலே தெரியுது. முதல்ல மைனஸ் 42 இருக்குது, இதில் செகண்ட் இருக்குது. அப்போ ரெண்டு நம்பரை மாற்றி போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது சேமாக வருதான்னு பார்க்கணும் இல்லையா? முதல்ல ரெண்டு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? பாசிட்டிவ் நம்பர். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 42ஐ 7ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள். 7 2s are 14, பேலன்ஸ் 1, 4 7s are 28. 28ஓட ஒன்று ஆட் பண்ணனா 294. சரியா? அதே மாதிரி இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணாலும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு 42 7s are 294. ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வருது இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் டு செகண்ட். ரெண்டுமே மென்ஷன் த ப்ராப்பர்ட்டி. ரெண்டை மாற்றி போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே நம்பர் வந்ததுன்னா அது என்ன? அது கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ப்ரூவ் தட். பிடினா ப்ரூவ் தட் minus 2 into 3 into minus 4 is equal to minus 2 into 3 into minus 4. இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஷார்ட்டாக எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ அந்த எல்ஹெச்எஸ் அப்படியே எழுதியிருக்கேன். ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு minus 2ஐயும் 3ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் 2 3s are 6. இங்கே மைனஸ் 4 அப்படியே இருக்குது. இப்போ ரெண்டு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 6 4s are 24. ஆர்ஹெச்எஸ் எழுதுகிறோம். சரியா? minus 2 அப்படியே எழுதிட்டோம். இந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் 3 4s are 12. இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 12 2s are 24. therefore LHS equal to RHS, hence proved. Next problem, r minus 81 into 5 into minus 2 and minus 81 into 5 into minus 2 are equal. mention the property கேட்டிருக்காங்க. எப்படி செய்கிறது பாருங்கள். மைனஸ் 81 இன்ட்டு இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் பெரிய ப்ராக்கெட்டை முதல்ல ரிமூவ் பண்ணுவோம். ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் 5 2s are 10. ரெண்டு நெகட்டிவ் நம்பர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 81 10s are 810. அது மாதிரி இங்கே ரைட் சைடில் minus 81 into minus 5 plus into minus minus 81 5s are multiply பண்ணுறது பாருங்கள். 1 5 is 5, 8 5s are 40. அது நம்ம minus 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 405 minus into minus plus. இப்போ 405 into 2 10 4 2s are 8, 810. From 1 and 2 we get these two are equal. LHS equal to RHS. இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா associative property. A into B into C is equal to A into B into C. Associative, it is associative property. Next example are 3 into minus 4 plus 6 and 3 into minus 4, 3 into 6 are equal. mention the property. Now 3 into minus 4 plus 6 ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது பாருங்கள். minus 4 plus 6. அப்போ பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். 6 minus 4 என்னது? 2. 3 2s are 6. இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அடுத்து இதை பாருங்கள். 3 into minus 4 plus 3 into 6. First you multiply these two numbers. Plus into minus minus 3 4s are 12 plus 3 6 are 18. Now minus 12 plus 18. This is a different sign. Therefore we have to subtract smaller number from larger number. Smaller number from larger number. 18 ல இருந்து 12 subtract பண்ணனா என்ன வரும்? 6. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? 6. இங்கேயும் 6. 1 equals 2. Therefore these two are equal. It is the distributive property of multiplication over addition.
ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸசைஸ் 1.3ல 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 இதில் 8, 9, 10, 11 வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ். அதனால் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ஸ் தான். 5, 6, 7 வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.